सो कथा विचार चल रही सी बाबे रामलाल दे गुरुद्वारे। गल हो रही सी जिहड़ा साडा गुरमंत्र है वो है वाहिगुरू। ते जदों जपना सतनाम वाहिगुरू नहीं जपना, असी जपना की है वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। सतनाम वाहिगुरू नहीं जपना। इन्ने अज्ञानी लोग बाहर कट्ठे होए डंगा लैके, तू सतनाम दे बरखलाफ बोलदा। विच गुरबाणी दे लिखिया होया सतनाम तेरा परापुर वाला नाम है। हुण की करोगे? सो गुरबाणी जो कुछ सानू बयान करती वो है सतनाम, उसका नाम सच्चा है। करता वो करने वाला है सब कुछ नूं। सब गुरु उन्हें कीते, अवतार उन्हें कीते, पीर उन्हें कीते, पैगंबर उन्हें कीते, औलिए उन्हें तैयार कीते। स्वर्ग उन्हें तैयार किया, नरक उन्हें तैयार किया, धरती उन्हें तैयार की। जो कुछ भी तुहानूं दिखाई दिंदा वो करता है, करने वाला उन्हें तैयार किया। फरिश्ते उन्हें तैयार किए, अजराइल, सैकाइल, मैकाइल, जैकाइल। 64 कल जोगना जिन्होंने वस विच कीता जा सकदा। शिव जी वस च कीता जा सकदा, ब्रह्मे नूं वस च कीता जा सकदा, तुहाडे दीप सिंह नूं वस च कीता जा सकदा, तुहाडे दीप सिंह नूं वस च कीता जा सकदा, नंद सिंह नूं वस च कीता जा सकदा, सेवा संघ तरमाल वाले नूं वस च कीता जा सकदा है। ते कीता जा सकदा। बंदे ताकत है, बंदे समर्था है। बाबा दीप सिंह नहीं हिल सकदा। इसे चीज़ नूं सतगुरु नानक पातशाह जी ने आके रोकिया सी, इत्थे जाओगे ते फड़े जाओगे, जां गल सुननी पै जाएगी, जां दुखों का सामना करना पवेगा। जिथा इत्थे साडे दुख सुख हैं, उत्थे स्वर्ग विच दुख सुख सुननी पैंदी बाबे दीप सिंह साहब दी। पर जिहड़ा निरंकार है वो सहज है, ना उन्होंने कोई दुख है तो ना उन्होंने तकलीफ। उत्थों तक जाण दा सफ़र गुरबाणी दे विच ज्ञान है। सो करता है पुरख। पुरख कहिए तैं लगता भी कोई इंसान ना सैत हो सकता, भी कोई इंसान हो भी चौंकड़ा मार के बैठा हो, किते किते संभाल रहा हो, जां करता सृष्टि को साजे। आपे जाने सोई, जानदा तो वह आ, जानदा वो आप आ, जिस तरह संभालदा ते जिवें करदा, पर है करता वो पुरख। जे कहिए तो फिर नाल ही सतगुरु जी कहते हैं नहर पाओ, डरदा नहीं किसे तो। कोई भी पुरख है उन्होंने किसी तो डर जरूर लगता, क्योंकि साढ़े अंदर मन है। कम से कम जी सतगुरु नानक पातशाह जी नूं लै लईए, कलगीधर पातशाह जी नूं लै लईए, तो निरंकार तो जरूर डरते सन, धर्म तो जरूर डरते सन, और रब तो जरूर डरते सन। पर वो तो किसी तो नहीं डरता। फिर एक किसी तो भी नहीं डरता तो फिर सब दे गेड़े कढ़ा दे, मैं डरदा ही किसी तो नहीं, अंकार होवे। इहो जी भी खेड नहीं है। जिथे वो निरभौ है उत्थे निरवैर है। किसी भी पीर नाल, किसी भी फकीर नाल, किसी भी देवी नाल, किसी भी देवते नाल, किसी भी राक्षस नाल, किसी भी भूत नाल, किसी भी प्रेत नाल, किसी भी चंडाल चौकड़ी नाल, किसी भी गंदे बंदे नाल, चाहे वो औरंगजेब वर्गा होवे ते चाहे वो हिटलर वर्गा होवे, चाहे वो पिंडराले वर्गा होवे, वैर विरोध नहीं रखता। औरंगजेब नूं, औरंगजेब की कौम अज भी रज के प्यार करती है। वो कहती औरंगजेब ने जिन्ना साडे धर्म नूं खिलारिया, जिन्ना साडे धर्म नूं वधाया, कौम आपदे बंदे दे मगर खलो जांदियां। धर्म किसी भी बंदे दे मगर नहीं खलोंदा, धर्म सच दे मगर खलोंदा, सच दी ही गल करदा। वो निरभौ है, नहीं डरदा, किसी तो भी नहीं डरदा, क्योंकि वो डरने वाला सिलसिला ही नहीं है, उसका कोई शरीक ही नहीं। इस करके जो कुछ भी जिस तरह भी हो रहा वो रजा च हो रहा। कलगीधर पातशाह जी दे चारे साहिबजादे तुर जाने, ਉਹਦੀ रजा च सी, ਉਹਦੇ हुक्म च। आनंदपुर साहब छड्डना पै गया, ਉਹਦੀ रजा च, ਉਹਦੇ हुक्म च। ਉਹਨੂੰ कलगीधर पातशाह जी टाल नहीं सके। ते मैं तो समर्थ गुरु, तो मैं तो टाल सकदा नहीं, टाल सके। जिहड़ा समा है, जिहड़ी होनी है, जो कुछ भी है, ਉਹਦੇ हत्थ च है।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰਮਤ ਹੈ ਇਹ। ਸਿਰ ਲੱਥ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਥ ਗਿਆ। ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਉਣਾ, ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲੇ ਸਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਓ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਓ, ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪੈਰ ਨਾ ਪੁੱਟੋ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੱਸਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਮਰੇ ਪਏ ਵੀ ਲੜ ਪਈਏ, ਇਹਦੋਂ ਵੱਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੀਸ ਲੱਥਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੱਥੇ ਸੀਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲੜ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਕੌਮ ਹਾਂ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਮੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਸਨ ਤੇ ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਿਰ ਲੱਥ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲਮਾਉਣਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਲੇ ਦੇ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਦੇਵਤਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਹਾਨ, ਇੰਨੇ ਕੁੱਚੇ ਸਨ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿਆਂ ਜਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿਆਂ, ਇੱਥੇ ਡਰਾਮਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਾਰਟੂਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰਟੂਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਟੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਬਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰੇਗਾ। ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਹਨ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਆਏ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਉਹ ਸਿੱਖਸਤ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਐਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਪਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤਾਲੀ 'ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਆ ਜਾਓ ਬਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਸਾਹ ਲੈਣਾ। ਹਫੜਾ ਤਫੜੀ ਮੱਚ ਗਈ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਆਪਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਐਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕੌਮ ਖੜੀ ਹੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਤਲੀ 'ਤੇ ਟਿਕਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਲੱਥ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਥ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਾਇਆ ਨਾ। ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ। ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਇੱਕ ਤਿਣਕਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦਾ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਇਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਕੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੇਮ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਮੁਗਲ ਘਲਾਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਘਲਾਏ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਵੇਖੋ, ਲੜ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸੂਰਮੇ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਯੋਧੇ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਬਾਕੀ ਰਜਾ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਤੇ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਇਹ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ 10 ਦਿਨ ਹੋਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਕਤ ਜਮਾਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਮਾ ਲੈਂਦੇ, ਆਖਰ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਰੱਬ ਜੀ, ਖੁਦਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਐਸੀ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਦੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਖੋਜਦੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਖੋਜਦੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਗਏ, ਹੋਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਗਏ। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਐ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਵੀ ਇਹਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭ ਲੈਣੇ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਇਹਦੋਂ ਅੱਗੇ ਧਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਕਟ ਹਨ ਤੋਰੇ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਚੱਲ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਖਲਾਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੋਜ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਇੰਸ ਮੰਨਦੀ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੂੰ ਆਖਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੰਨਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਿੱਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਵਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਘੱਗਾ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਮੂਰਖ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਪਲਟਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਟੀਮ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੁੰਦਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਂਦਾ ਐਂ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਅਕਲ ਦੇ ਆਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਰਕ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਦੂਰ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਏ ਸਕਾਈ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕੀ ਜਹਾਜ਼, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾਏ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਤੇ ਕਿਆ ਮੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇਗਾ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗੈ ਮਸਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਸਲੋਕ ਆ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਇਆ ਦੇ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮਾਂ ਦੂਰ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬਰਿਆਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੇ ਬਰਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਵਾਚੇਗਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਵਾਚੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ 2 ਕੋਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮਾਧੋ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਕੋਈ ਜੁਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਲ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਤੇ ਕੀ ਬੋਲ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਕੀ ਬੋਲ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਕੀ ਬੋਲ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਘੱਗੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੱਚ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪੁੱਛੋ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਸੱਦੋ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਪੰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਵਰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਇੱਕ ਹੀ ਅਵਤਾਰਾ ਸੋਏ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਓ ਹਮਾਰਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਰਾਜ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਏ? ਕੁਦਰਤ ਨੇ, ਕਰਤਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਉਹ ਜਾਣਦਾ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ, ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੋਨਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਮੁਖ ਕਹੇ, ਸੋ ਮੁਖ ਜਲੇ ਜੋ ਕਹੇ ਠਾਕਰ ਜੋਨੀ।
ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਕਵੇ ਨਾ ਵੀ ਠਾਕਰ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੜੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਜੂਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ, ਅਜੂਨੀ ਸੇ ਪੰਗ ਹੈ। ਆਪਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਗਲਤ ਕਰਨਾ, ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ, ਆਪਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਤੋਂ ਵਾਹ ਵਾਹੀ ਖੱਟਣੀ ਤੇ ਮਾਣ ਖੱਟਣਾ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਖਸਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਮੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੀਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਟਕਸਾਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈਂਦੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਟੀ ਦੇ ਮਾਧੋ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ। ਆਪਦਾ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਪੜ੍ਹੇ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਏ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਭਰੀਏ ਸਾਥ ਇਹ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਦੇਣਗੇ? ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਐਵੇਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਥੋੜੀ ਬਾਲੀ ਦੂਰ ਗਿਆ ਆ, ਕੋਈ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਗੇ? ਚਿੱਟੀ ਸਿਉਂਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ, ਆਪਦੇ ਤਜਰਬੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਤਾਈਂ ਗਏ, ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਚਿੱਟੀ ਸਿਉਂਕ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਕੌਣ ਆ? ਰੱਬ, ਖੁਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਸਿਉਂਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਡੇ 'ਚ ਤੋਲਦੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਨਿਰਭਉ ਦੇ ਯਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਯਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਯਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ, ਸੇਵਕ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਡੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੋਲਦੇ? ਕੰਡੇ ਕਿਉਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੋਲ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੋਲ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ? ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਜੇ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਸਿਉਂਕ ਹੈ, ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਸਿਉਂਕ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਂ ਘਾੜਤਾਂ ਘੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਖੇ ਲਓ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਉਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਆਖੇ ਉੱਥੇ ਮਾਲਾ ਲਾ ਲਓ ਜੀ। ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮਾਲਾ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਾਲਾ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਛੱਡਤੀਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਜਣੇ ਦੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਫੜੀਆਂ ਦੱਸਿਓ? ਹੁਣ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੋਈ? ਹੁਣ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ? ਤੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕਰਾਇਆ। ਭਗੌਤੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਜੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗੌਤੀ ਸਿਮਰ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਧੀ ਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਊੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਘੱਟੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਗਿਆਨ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗੌਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਲਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਚੰਡੀ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੁਛ ਵੀ। ਕਿਉਂ? ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕਚੂੰਬਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤਜਰਬਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬਹੋ, ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦੋ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਨਾ। ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਦੱਸਦੇ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਚਿੱਟੀ ਸਿਉਂਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵਿਤਕਰੇ ਕਿਉਂ? ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ, ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਤੁਰੋਗੇ, ਡੂੰਘੇ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ,
ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗ ਹੈ ਭੰਗ। ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋਗੇ ਗੰਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਰਾਲੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਸਹਿਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਸਹਿਜ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੰਤੋਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੇ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਤਰਮਾਲਾ ਵਰਗੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝਣਾ ਸੀ, ਆਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਚਾਹ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਚਾਹ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਓਗੇ? ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਕਰਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਿਰਭਉ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਆ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਮ। ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਆ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਣ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟੀ ਸਿਉਂਕ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਾਲਾ ਪੱਲੇ ਪਿਆ, ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ? ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਤੜਫਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਗਾਂ ਮੱਚਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ? ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਕੋ ਖੇਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨਤਾ ਮਿਲਣੀ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਝਗੜੇ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਸਵਾਦ ਛੇੜੋਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਕੌਮ ਸੱਜ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਸੱਜਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਤੇਜ਼ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਐਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਾਕੇ ਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ 108 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਓ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂ। ਆਖਰ ਕੇ ਪੁੱਤ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈਣੀ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਚ ਆਵੇਗੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਖਸਮੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੈ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਗਏ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅੰਦੋਲੀ ਕਰਨੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਸ਼ੌਂਕ, ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅੰਦੋਲੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਜਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਗਿਆਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ
ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਥੋੜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਥੋੜਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਲਓ ਵੀ ਜਵਾਨੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਫੌਜ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਖਲਾਫ ਮੈਂ ਮੋਰਚੇ ਖੋਲ ਦੇਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁੱਟ ਦੇਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਸਨ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅੱਗੇ ਸਨ ਧਾਰਮਿਕ ਅਵਸਥਾ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇ। ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਫ਼ਰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦਾ ਜੇ, ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਸਮਝਾਵੇਗੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨੇਹ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਹਾਂ, 9,000 ਰੁਪਈਆ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਈਦਾ, ਇਹਦਾ 7,000 ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾ ਕੇ 9 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਵਿਕੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਵੀ ਮਰਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪਲਾਟ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਹਿਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋਲੇ, ਸਭ ਖਤਮ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਿਆ ਉਹਨੇ, ਵੇਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੋਈਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਰੋਇਆ ਮੈਂ ਬੜਾ ਰੱਜ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਰੋਏ ਰਾਮ ਨਕਾਲਾ ਪਿਆ, ਸੀਤਾ ਲਛਮਣ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਦਾ ਰੋਣਾ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਇਆ, ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਦਰਦ ਆ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੀੜਾ ਆ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਵੇਖਦਾ ਤੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ। ਇੱਥੋਂ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲਣੀ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਵਾਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਘਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਗਹਿਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਰਵੀ ਪੁੰਜ ਤੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਕਮੀਨਾ ਇਨਸਾਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਮ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਵੇਗਾ ਮੰਜੇ ਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਰੋਏਗਾ ਤੇ ਕਰਲਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਵੜ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆ। ਰਵੀ ਪੁੰਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ। ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਹਨੇ? ਕੁਦਰਤ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਵੇਗਾ ਕੌਣ? ਕੁਦਰਤ, ਮਾਮਾ ਹੀ ਹਿਰਦਿਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਦੇ, ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਮਾਜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰੇ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਦਰਦ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਭ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹ ਪਰਖੇਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਖੇਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਨੀਵਾਂ ਰਵੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕੰਨ ਪੜਵਾ ਕੇ ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਂਦੇ, ਕੀ ਖਟਿਆ। ਰਾਜੇ ਸਾਂ, ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਪੀਂਦੇ ਸਾਂ, ਰੋਵੇ ਰਾਜੇ ਕੰਨ ਪੜਵਾਏ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਮੰਗੇ ਭਿੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਾਜੇ ਹਨ, ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਖਟਿਆ ਜਿੰਦੜੀਏ ਇਸ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ।
ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਮਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮਨ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਸਤਾਦ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿੱਦਿਆ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਮਨ ਐਡਾ ਨਹੀਂ। ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਰਸਰੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਤੀਸਰੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਚੌਥੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਓ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਪਲ MA ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ MA ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ BA, ਕੋਈ B.Ed, ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਦੀ, ਤੀਸਰੀ ਦੀ, ਚੌਥੀ ਦੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਦੀ, ਸਾਲ ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਮੱਥੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੈਠਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਮਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਜਾਉਣ ਦਾ, ਸਵਾਰਨ ਦਾ, ਪੱਗ ਪੁੱਗ ਟੂਟੀ ਦੀ ਵਾਲੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੋਦੇ ਬੂਦੇ ਵਾਹੁਣ ਦਾ, ਰੁਲਿਆ ਖੁਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਆਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਆਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੱਗਦਾ ਜਾਹਿਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓਗੇ, ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ, ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨ ਲਵੇ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਬੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਕਰੋਗੇ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਾਧੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ, ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਗੁਰਮਤਿ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੀ। 4 ਧਰਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਆਨ ਚੱਲਦਾ, ਅਤੇ 4 ਧਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ। 4 ਧਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਐਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦਾ ਧਰੰਤਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਾ। ਅਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਦੱਸ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਦੱਸ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਦੱਸ। ਸਿੱਖ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਧਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ? ਆਖੇ ਜੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਨਾ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਖਰਾ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲਣੀ 'ਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟਕਸਾਲਣੀ 'ਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੁੜ ਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਆੜੇ ਪਾਏ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਦੇ, ਕੀਰਤਨ ਸੋਲੇ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ 2 ਟਕਸਾਲਾਂ ਦੇ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਆ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਿਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਖਪਣ ਤਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪੋਥੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਐਵੇਂ ਵਾਧੂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁੜ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਪਾਠ ਮਿਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਗਾ। ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਵਿੱਚੋਂ? ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਦੱਸ ਗੁਰਮਤਿ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਆਂਦਾ ਜੋ ਮੱਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁੜਕਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨੇਮ ਦੇ ਧੱਸ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਆ? ਚੱਲ 10 ਗੁਰੂਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਵੈਸੇ 6 ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। 10 ਗੁਰੂਆਂ 'ਚੋਂ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਚੁੱਪ। ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਤੇ ਮੱਤ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੇ ਸੋਚੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੌਮੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਬਾਸ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ RSS ਦੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ, ਹੈਗੇ ਹਿੰਦੂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਰਿਵਾਜ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੀਖਿਆ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਲਾਂਬੇ ਕੇਸ ਕਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਘਰੜ ਮਨਾਏ। ਘਰੜ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗੇ ਸਾਧੂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੀਖਿਆ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਰਗੜ ਕੇ ਸਿਰ ਮੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇੜ ਇੱਕ ਲਗੋਟੀ ਲੈਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਵਸਤਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। 12 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਲਗੋਟੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜੇ 1000 ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰਦੀਖਿਆ ਲਈ ਪਹਿਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਦਰੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਪੈਗੀ, ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣਗੇ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੀਖਿਆ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 1000 ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ 100 ਬੰਦਾ, ਕੋਈ 50 ਬੰਦੇ, ਕੋਈ 40 ਬੰਦੇ ਚੁਣ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਘਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਧ ਪਚੱਧ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਨੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਸਤਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗੇ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਗੇ ਸਾਧੂ ਹੈ ਜੀ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਗੇ ਭੱਜਦੇ, ਘੁੰਮਦੇ, ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਝਿਜਕ ਹੈ ਨੰਗੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰੜ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਜ ਸੀ, ਗੁਰਦੀਖਿਆ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਵਧਾ ਲਓਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੰਗਣ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾਗੇ ਸਾਧੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਾਗੇ ਸਾਧੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਦੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਢੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਨਗੇਜ ਢੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ 1000 ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ 2 ਜਾਂ 3 ਇਸਤਰੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯੋਗ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮਰਦ, ਤੇ ਸ਼ਰਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲ ਹੋਣ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੀਖਿਆ ਮਿਲਦੀ, ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਵਾਲ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਭਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਐਵੇਂ ਬਹਿਣਾ, ਐਵੇਂ ਉੱਠਣਾ,
ਨਸ਼ੇ शराबां ਪਿਆ ਛੱਡਣੀਆਂ, मस्त कर ਛੱਡਣਾ, ਉਸੇ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਝੂਮਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸਮਾਧੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧਾਰਸ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੰਨ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਬਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸਵਰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਜਾਨਵਰ ਜੇਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸਵਰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਈਸਾਈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਮਾਸ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸਵਰਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁੱਖ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਨੰਦਮਈ ਸੁੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਵਾਲੇ, ਮਾਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸਵਰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਭੇਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਉਸਤਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਥੇ ਵੱਖਰੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਖਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਸਭ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸਥਾਨ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਵਡਭਾਗੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਸਵਰਗ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੈਂਦੇ ਕੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਹਿਨਦੇ ਕੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਸਵਰਗ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪਰਾਂ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਪਣਾ। ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਗੇ। ਕਿਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਡੋਲਦੇ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੋਲਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਰਾਸਾ ਦਿਓਗੇ। ਪਤਨੀ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬੱਚੇ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਲਟਾ ਕਹੋਗੇ ਦੂਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਦੂਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਰਹਿਣਗੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕੇ ਰਹੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਆਏਗੀ, ਪਤਨੀ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਆਏਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਈਏ ਉਨਾ ਯਾਦ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ, ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਾਉਂਦੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਰਹੋ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਇਸੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਗ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ, ਭਰਥਰੀ ਵਰਗਿਆਂ ਜੋਗੀ ਬਣੇ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਪਿਆ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਏ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਲਾਏ। ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਮਿਲਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਕੱਢਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਚਲੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੇ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਬਾਕੀਆਂ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ,
ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਨੀਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਯੋਗ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋਗੀ ਬਣਨਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜੋਗੀ ਬਣੇ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਮੰਗਣਾ ਪਿਆ ਡੰਡਾਧਾਰੀ ਜੋਗੀ। ਜੋਗੀ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਡੰਡਾਧਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੁੰਦਰਾਧਾਰੀ ਜੋਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਮੁੰਦਰਾਂ ਲੱਥ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਖੇਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਨ ਹਾਲ ਐਸਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੋਥੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਛੱਡੀਆਂ, ਗੁੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਛੱਡੇ, ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਛੱਡਿਆ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਛੱਡੇ, ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖ ਛੱਡੀਆਂ, ਮੰਗ ਛੱਡਿਆ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾ ਛੱਡੇ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਾ ਛੱਡੇ, ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨੇਮ ਕਰ ਛੱਡੇ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰ ਛੱਡੀ, ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਪਾਠ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਛੱਡਿਆ, ਮੰਦਰ ਜਾ ਛੱਡਿਆ, ਮਸੀਤ ਜਾ ਛੱਡਿਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰ ਛੱਡੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਆਪ ਹੀ ਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਸੇਖ ਸਾਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਈ ਜਾਓ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਾੜਾ ਮੋਟੀ ਕਿਤੇ ਝਲਕਾ ਵੱਜ ਜੇ, ਮਾੜਾ ਮੋਟੀ ਝਲਕਾ ਵੱਜ ਜੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦਿਸੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਰਿਧੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਜਮਾਈ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਸਾਂ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਂ, ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੰਟਾ ਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ 2 ਲਾਏ, ਕਿਸੇ 3 ਲਾਏ, ਕਿਸੇ 4 ਲਾਏ, ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਕੋਹਲੂ ਦੇ ਬੈਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਸਫ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਹੈ। ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਪੈ ਜੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੋ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਢੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਾਂ, ਇਹ ਪਾਸਾ ਹੈ, ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਫੇਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਅੱਜ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਚੱਲ ਬਈਏ ਸਮਾਧੀ 'ਚ। ਫੇਰ ਪਵੇਗਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਸੌਂਦਾ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਕੰਢੇ ਚੁੱਭਦੇ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਾਸ ਟੁੱਟਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਬੈਠੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਈ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਕਿਤੇ ਲੱਤ ਦੁਖਦੀ, ਕਿਤੇ ਬਾਂਹ ਦੁਖਦੀ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੱਛਰ ਮੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਟਿਕਦਾ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁੱਧ ਸਮਾਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਨੀਓ ਮੌਨ ਤਾਂ ਧਾਰ ਲਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੌਨ ਧਰਾਓਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਾਂ ਚੱਲ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ, ਮਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਚਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਕ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਨੋਂ ਢਾਉਣ ਦਾ ਨਾਮ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਕ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਆਖੋਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਗਿਆ ਗੱਲ ਛੱਡੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਅਤੇ ਇਹ ਐਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਰ ਤੇਰਾ ਵੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਏਗਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰੀਰਕ ਤਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਆਤਮਿਕ ਤਲ ਦਾ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਲੰਘ ਕੇ ਇਹ ਆਤਮਾ ਖਲੋਂਦੀ, ਉਸ ਤਲ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਹੈ। ਬਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਧਿਆਨ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉੱਠਦਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੋਚਦਾ ਵਿਚਾਰਦਾ, ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਕਮੀ ਹੈ,
कल इन्ना टाइम लाया ही, अज इन्ना लावांगे। की है मन अठ, मिलिया कुछ भी ना। महीना लगा, 2 महीने लगे, 3 लगे, 4 लगे, 5 लगे, 6 लगे, मन उखड़ लग पाया, मिलता तो कुछ भी नहीं। उस्ताद सिर ते बैठा वो आंदा उखड़ना नहीं, डरना नहीं, भजना नहीं, मिलेगा। मैनू मिलिया ना, तैनू भी मिलेगा। उन्होंने हौसला होंदा, चल फिर। वो चलदा, दिखाई कुछ नहीं दिंदा अगे, हनेरी रात है। प्रकाश नूं वेखना चाहुंदा, प्रकाश दूर बड़ी। रिधियां सीधियां नूं वेखना चाहुंदा, वो भी दूर आ। चल होरां दिस जाण, उन्हां दे ही दर्शन हो जाण, वो भी बड़ी दूर हैं। मरिया इहो जिहे बंदिआं नाल ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ इस मार्ग ते, ਜਿਹੜੇ निशानियां दस दिंदे होरां दीआं, इस तरह दीआं ਐਵੇਂ ਅਲਫ ਨੰਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਡਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤੀ ਸੁਪਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਾਇਆਵੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਦਿਖਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਉਸਤਾਦ ਮੱਤ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਕ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਣਾ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਲਫ਼ਜ਼ ਚਾਹੇ ਕਿਤਾਬ ਵਰਤ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਰਤ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਮੁਕੱਦਸ ਕਿਤਾਬ ਵਰਤ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲੀ ਹੋਈ, ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਪੋਥੀ, ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੋਥੀ, ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿੰਦਾ। ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਫਿੱਟ ਵੀ ਬਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੈ ਉਹੀ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਗਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ, ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨਮੁਖ ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਿਖਵਾਉਣ ਦਾ ਠੱਪੂ ਸੋਂ ਆਪ ਠੋਕ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਸੰਤ ਚੱਲਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪੂ ਠੋਕ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਵਿਦਿਆ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਤੋਰ ਕੇ ਹੋਰ ਬਣੇ ਗਏ, ਤੋਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਪਏ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਦਿਸੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੱਸਦਾ। ਸਾਰੇ ਰੋਏ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ। ਫਿਰ ਰੋਵੇਂ ਹੈ ਕਿਰਪਨ ਸੰਚੈ ਹੈ ਧਨ ਜਾਏ। ਕੰਜੂਸ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ, ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦੇ, ਕਿਰਪਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਜੂਸ ਨੂੰ। ਕੰਜੂਸ ਬੰਦਾ ਧਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਗੜਬੜ ਬੜੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਖੱਟ ਗਿਆ ਤਕੜਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ 500 ਦੇ ਨੋਟ ਖਤਮ ਕਰਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ।
जिन्हां कंजूसां ने जोड़े सी, बहुत जोड़े सी, रखे सी, रातों रात ही धावां निकल गईयां। हुण गाढ़े तोपे कीते, अध पजद्दे सुटे, सारे खत्म होने नालों चलो कोई ना कोई इलाज, फिर भी जिन्हां कोल ज़्यादा सी मिट्टी हो गए, रोए। कोई घाटा पै गया, कोई चोरी हो गई, किसी भी कारण करके कंजूस बंदे का जो धन जाता रोंदा बड़ा, मानसिक तौर पर, आत्मिक तौर पर, अंदरों चेहरा दसी जाता, वह मन दसी जाता, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ दसी ਜਾਂਦੀਆਂ। बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, रो रहा, ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਲੱਭਦਾ रो रहा, ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲੱਭਦਾ रो रहा। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ रो रहा। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਵੇ ਕਿਰਪਣ ਸੰਚੈ ਹੈ ਧਨ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਚੈ ਹੈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਧਨ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਰੋਂਦੇ, ਬੜੇ ਰੋਂਦੇ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਰੋਵੇਂ ਹੈ ਗਿਆਨ ਗਵਾਏ। ਹੁਣ ਪੀੜਾ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੰਡਤੋ ਗਿਆਨ ਗਵਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਏ ਪਤੰਦਰੋ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਗਦੇ ਹੋ ਪੰਡਤੋ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਡਤੋ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨੇਮ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਤਖਤ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਗਵਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਸਤਾਦ ਟੱਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਲਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਰਿਵਾਜ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾ ਲਈਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇਲ, ਦਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰੇ ਹੱਥ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਬੰਨੀ ਗੋਲ ਜੀ ਪੱਗ, ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾਨ। ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਡਤ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆਈ 2:30 ਵਜੇ ਉੱਠਦੀ ਆ, ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਆ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਉਂਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਠੱਪੂ ਠੋਕ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮਾਮਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਤੀ। ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦੀ ਆ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਬਹਿੰਦੀ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਝਲਕਦਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਫੁੱਲ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਖਿੜੇ ਆ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਖਿੜੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਬੀਬੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਆ ਸਮਾਧੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਬਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਮਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੱਥਾ ਦਾਗ ਦਾਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਆਇਆ ਪੰਡਤ। ਕਿਉਂ? ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ, ਤਸੋੜੋਗੇ, ਸਵਾਸ਼ੇ ਦਿਓਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹੋਗੇ, ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਹੋਗੇ, ਤੇ ਬਾਹਮਣੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਗਿਆਨ ਗਵਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਸਹਿਜ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਹਿਜ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਾ ਆਪ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਸਹਿਜ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਸਕੇ। ਤਾਈਓ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧੁਨੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਆਵੇ ਜੀ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ। ਵਾਹ ਬਾਹਮਣ ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਡਤ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਮੰਨਦੇ, ਆਂਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ।
ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਲੋਕ, ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਲੋਕ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਲੋਕ, ਗਿਆਨ ਜਦੋਂ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਬੜੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਂਦਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਪੈਂਦਾ ਤਲੰਤਰ ਅੱਗੋਂ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਹੋਏ, ਕਿੱਥੇ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਡਤ ਰੋਵਾਂ ਹੈ ਗਿਆਨ ਗਵਾਏ। ਗਿਆਨ ਵੇਦਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ, ਆਪਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਗਵਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਾਰ ਮੰਨਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਪਲਟਾ ਖਾ ਗਏ, ਚਰਮ ਹੋ ਗਏ, ਰੋਏ ਫਿਰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵਿੱਦਿਆ ਸਹੀ ਹਾਸਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹਾਰ ਮੈਚ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਬਾਲੀ ਰੋਏ ਨਾਹੇ ਪਧਾਰ, ਤੇ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਰ ਕੁਛ ਬੈਠਾ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ, ਦੂਰ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਜਿਸ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਂ ਬਈ ਸੁਖੀਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਕੱਲਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਕੜ ਬੰਦ ਮਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਬਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਕੀਨ ਸੀ, ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੰਗਲ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੰਗਲ ਨਾਲ ਬੱਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੋਨਾ ਪਿਆ ਆ, ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਛਡਾ ਦਿਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਲ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਲ ਪਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੰਗਲ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੱਝਾ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੰਗਲ ਪਿਆ। ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸੰਗਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੜਫਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾ ਦਿਓ, ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਓਏ ਮੈਥੋਂ ਸੰਗਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਝੇ ਹੋਏ, ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਦਾ ਧਾਗਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੋੜਨੇ ਕਿਤੇ ਸੌਖੇ ਹੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੋੜਦਾ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕੁਛ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਜਾਪ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਜਪਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪੀਜੋ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਉਜਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਬਾਲੀ ਰੋਏ ਨਾਵੇਂ ਪਧਾਰ, ਬਾਲੀ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਬਾਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਲੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੀ ਫਿਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬੜਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿੱਦਿਆ ਬੜੀ, ਮੈਂ ਉਡਾਰੀ ਬੜੀ ਮਾਰੀ। ਪਤੇ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦੇ ਜਦੋਂ ਪੇਚੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਛੇੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਸਾਰੀ ਸੁੱਖ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਸਾਰੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੁੱਖ ਆ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਛੇੜੋਗੇ। ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਡਾ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ, ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੁੱਖ ਬਸ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਮ, ਦੂਸਰਾ ਰਾਮ। ਰਾਮ ਦਾ ਸੁੱਖ ਅਸੀਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਨੀ ਦੂਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਾਮ, ਹੋਵੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਾਇਜ਼। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਕਾਮ ਤੋਂ ਵੀ
ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾਮ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਗਿਆ? ਤੇ ਸਭ ਕਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਰਜਾਈਆਂ 'ਚ ਵੜਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਤਿੱਖੇ ਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਟੂਟੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਘੱਟ ਬਣਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਘੱਟ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਪਰੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੜ ਵੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਰਾਹ ਗਲੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਵੱਢ ਵੁੱਢ ਨਾ ਦੇਣਗੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਮਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਦਰਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਪੀ। ਸਭ ਕਾਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਆਖਣਗੇ ਕਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਓ। ਕਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਦੋ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਰਾਮ, ਦੂਸਰਾ ਕਾਮ। ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕੇ, ਕਾਮ ਉਹਨੇ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੈ ਨਾ ਸਕੇ, ਉਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੋਨੀ ਵੀ ਤੇ ਲਿੰਗ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ, ਸੰਬੰਧ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਣ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ 5-6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਛੱਡੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਗੇ, ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਆ, ਸੁਣ ਲਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ 5-6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ, ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਮਤ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਬੱਚਾ ਹੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ, MA BA BEd ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਗੁੜ ਕੇ ਪੋਥੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ। ਜੇ ਚਾਹਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਆਖੀ ਇਹੋ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ? ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਅੰਧੇ ਕੇ ਰਾਹ ਦੱਸੀਏ, ਅੰਧਾ ਹੋਏ ਸੋ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਨੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਅੰਨਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਸ ਅੱਖਾਂ ਨਾਨਕਾ ਸੋ ਕੇ ਉੱਜੜ ਪਾਏ। ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗਈਆਂ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਉੱਥੋਂ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਸਾਜਣਾ। ਚਾਰਾਂ ਧਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਬੌਧ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੋਈ ਜੈਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ। ਧਰਮ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕੌਮ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੋਥੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਆਨੰਦ ਲਓ, ਮਜ਼ੇ ਮਾਣੋ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਹਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਖਾਣੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਲਾਉਣੇ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਸੀਲਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਵੱਧ ਕੇ ਪਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ ਇੱਕ ਮਹਾਂ ਪਾਪ, ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟਣੇ, ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਲਾਉਣੇ, ਛਾਪਣੇ, ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਚਣਾ, ਪਖੰਡ ਕਰਨੇ। 5 ਜਣੇ ਆਓ ਫੇਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਦਿਆਂਗੇ ਫੇਰ,
जे तुसीं 5 जाने लैन आओगे तो मामे हो हिरदे हो आ कल तुसीं प्रैसां चों कढिया कल जे शेक मारे कल तुसीं इहदी जिलत बद्धी आ उही गुरु ग्रंथ साहिब आ बजुर्ग हो जाएगा गोंदवाल जाओगे अरदासां करोगे आपदे हत्थी चिखा तैयार करोगे तो संस्कार कर दोगे फोका सत्कार फोका जिहड़ा आपदे मन नाल बनाया होया ਜਦੋਂ सत्कार करन दी वारी आउंदी जो कुछ गुरु ग्रंथ साहिब जी कहिंदे आ परां छड्ड मूर्खा दा ते लिखिया होया है दुनिया नूं मूर्ख बनाउणा है आपां चतर बनना मास मास कर मूर्ख झगड़िया है लोकां नूं झगड़े झमेले च पा के आप रात नूं किल्ली ना टंग देनी बोतल लैनी मंगा ते नाल बास आ जाना रुपये लोगों ने दे देने छको छकाओ तो आनंद लो छको छकाओ तो आनंद लो मैं तो इन्हों के विच रहा कहते छको छकाओ तो लो आनंद तो बिल भरेगा परमानंद लियाओ भी बीबीओ इन्ना क घ्यो पा दो गला सुकदा तो हुण घ्यो खतरनाक हो गया हुण घ्यो खाणों हट गया डरदे बदाम लिया दो जी गिरियां लिया दो जी लिफाफे बना बना के गुरु ग्रंथ साहिब के थले रखे होंगे आ तेरा ही त्या तेरा ही त्या तेरा ही लै जी समगरी आपदी इन्ने लिफाफे पोटलियां बधियां होंदियां मेरे हल वेखणगे डेले कट कट के सिर्फ मार ही नहीं सकते अंदरों बड़ा इन्हों का जतन होंदा भी इनू भड़का दईए अख नहीं हलाई कदी इन्हां नाल मैनू पता मेरे तो खार बड़ी खांदे मेरे तो जलस बड़ी इन्हां मैं इन्हां दे इन कर्मकांडी जाल विचों बाहर निकल चुका आज़ाद हो गया इन्हां तो सोच करके विचार करके गुरु दा हो चुका गुरु का ज्ञान हो रहा है गुरु की समझ हो रहा है गुरु की विद्या हो रहा है इन्हां दा ज्ञान हो रहा है इन्हां दी विद्या हो रहा है इन्हां दी समझ हो रहा है बच्चे आत्मक तौर पर सो जी बच्ची समझ वाला है छोटी समझ वाला है वो तो रोंदा ही रहेगा सारा संसार ही दुखी है जिन्हों मर्जी फोड़ के वेख लो इन्हां दुखों विचों बाहर निकलना तो इन्हां जिहड़े धागे दे नाल ये रिश्ते नाते बन्ने हुए कच्चे धागे दे नाल जिहड़े साडे रिश्ते ते नाते बन्ने हुए इन्हें कच्चे धागे दे बंधनां नूं तोड़दा होएगा चाहे वह माँ है चाहे वह प्यो है चाहे वह पुत्र है चाहे वह धी है चाहे वह कारोबार है चाहे वह संसार है चाहे वह धर्म है चाहे वह कर्म है सब बंधना तो मुक्त तोड़े बंधन होए मुक्त सो ब्रह्म कर्मा का युक्त जिथे जाके शरीर भी खत्म हो जाएगा मन भी खत्म हो जाएगा आत्मा भी खत्म हो जाएगी उत्थे जाके जनेऊ किनू पाया जाएगा तो कृपान किनू पाई जाएगी हुण आखोगे कृपान का विरोध ना जिथों तक साडे शरीर नाल संबंध उत्थों तक साडे पंजां ककारां नाल भी संबंध जिथों साडा शरीर नाल संबंध टुट गया किसी ककार नाल साडा कोई संबंध नहीं रह गया असीं कौमां दे उच्चों उच्चे उठ गए कौमां तो धर्म की दुनिया 'च शामिल हो गए धर्म का कोई चिन्ह नहीं हुंदा कोई निशान नहीं हुंदा कलगीधर पातशाह जी साडी उडारी नूं पहचान चुके सन वो सानू जान चुके सन ये इस लैवल के बंदे आ ते जिस लैवल के सां उन्होंने सानू उस लैवल की किरपा दिती जिन्हों असीं कहने कृपान जिन्हों असीं मत्थे टेकते हैं तो असीं कहने सानू राज भाग इन्हें दिता असीं भुल गए सानू राज भाग गुरु ने दिता असीं भुल गए सानू राज भाग रब ने दिता असीं भुल गए साडी तकदीर ने दिता असीं कहंदे इस कृपान ने दिता मैं पिंडराले दा चेला रहा ते पिंडराले दी बड़ी स्पीच सुनदा रहा बिना केस शास्त्र ना रंग भेड जानू ते जे उन्होंने विचारे भले मानस नूं पुछ लिया किते पिंडराले नूं कि गुरु ग्रंथ साहिब दा ज्ञान की कहंदा कोई पता नहीं कोई पता नहीं
ਜੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਰਾਗ ਲਾਪ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੋਥੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁੜਕਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਹਿਰਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਖਮਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਮਝ ਨਿੱਕੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਨਿੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਆਪਦੇ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਸਮਝਾ ਗਿਆ ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕੌਣ? ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਨ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੋਚ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਸਾਡੀ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਗਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ? ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਧੂਰੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੋਨੋਂ ਖੜੇ ਤੇ ਕਿਸਕੇ ਲਾਗੂ ਪਾਏ। ਇੱਧਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਖੜਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੜਾ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਾ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਿਚੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਪੀ ਗੁਰੂ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਅਕਲ ਦਿਆਂ ਵਿਹੂਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਕਲ ਦਿਆਂ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਰੱਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਦੋ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕੀ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੋਤ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ 15 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਦੋ ਮੇਰੇ ਰਹੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਜਿਸ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਨੇਊ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 15 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਇੱਕੇ ਥਾਂ ਹੀ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕੇ ਥਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਖਿੜਕੀ ਘਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਮਝਾਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖ ਲਾ ਤੂੰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਆਂਦੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਉਹ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਟੀਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਤਾ ਆ ਜੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨਤਾ ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ, ਆਹ ਖੇਡ ਜੇ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਚੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਮੇਰਾ ਸਥਾਨ ਨਾ ਬਣਾਇਓ, ਮੇਰਾ ਸਥਾਨ ਨਾ ਬਣਾਇਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਡਰਾਵਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅਟੱਲ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੱਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਫੇਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਸਰਦਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਪੱਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਾਰ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਜੀ,
ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਹ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਆਪ ਕਰ ਲਏ। ਵਿੱਦਿਆ ਊੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਸਮਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖਤਮ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਪੋਥੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਖੂਹ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਛੇੜਖਾਨੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਹ ਗੁਰੂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੀਰਾ ਲੀਰਾ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰਾ ਨਿਬੇੜਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਆਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਮਸਲਾ ਕੀ, ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਸਲੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੋ ਮਸਲੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੜੀ ਬਣਾਈ ਆ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ 'ਚ 100% ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਗਲਤ ਆ। ਭਿੰਡਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੜੀ ਬਣਾਈ ਆ 100% ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਗਲਤ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਅਕਲ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਬੰਦਾ। ਜੇ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਝਗੜਾਲੂ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ, ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਿਦਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਚੂਬਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ ਪਿਆਰਿਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਖੇ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਪੋਥੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੇ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ। ਵੀਰ ਮੇਰਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਪਈ ਐਸੇ YouTube ਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ, ਤੇ ਧਾਓ ਮਰੀ ਜਿੰਦਾ ਰਹੂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨਤਾ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕੜਾ ਤੇ ਰਾਈ 10ਵੇਂ ਪਾਏ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਊੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਹੀ, ਉਹ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲਣਾ, ਸੁਰਤੀ ਕੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੰਗ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਸੋਚ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਹਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈ, 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੁਰਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਜਾਂਗੇ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਜਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮੰਗਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਸਤਾ ਦੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸੁਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਭੋਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਚੈਲੰਜ ਮੇਰਾ ਇਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਵਜੀਦਪੁਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ। ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਗੁੜ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ, ਇਹਦੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਹੈ ਤੇ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਬਾਲੀ ਹਰੋਏ ਨਾਏ ਪਤਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਰਤ ਹੈ ਉਹ ਬਾਲੀ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਗਿਆਨ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰੋਣੇ ਝੋਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੌਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਵੇ। ਮੈਂ ਚਾਰਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਗੋ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੰਡਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਓ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੀਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੰਡਾਓ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਕਰੋ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਧਨ ਹੋਵੇ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਡੇਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਪਈਆ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਸਾ ਦੇਗਾ। ਆਪਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਓ, ਹੰਡਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੋ, ਕਿਰਪਣ ਨਾ ਬਣੋ, ਕੰਜੂਸ ਨਾ ਬਣੋ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਖਾਓ, ਜੋ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪੀਓ, ਹੰਡਾਓ, ਮੌਜਾਂ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਉੱਚਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਪੇ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਰ ਪਛਾਂ ਖਿੱਚ ਲੇਗਾ, ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰ ਲਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਅਣਜਾਣ ਸੀ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਬੰਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਦਿਲ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੜਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗੁਆਂਢਣ ਹੈ, ਗੁਆਂਢਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਕੜਾਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ? ਆਂਦੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨੇੜੇ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਅੱਜ ਘਰੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪਤੀਲਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਤਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਘਿਓ ਪਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਕੌਲੀ। ਆਂਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਲਈ। ਆਂਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਪਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਕੌਲੀ। ਆਂਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਦਾਮ ਰੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲਈ ਵੀ ਆਟਾ ਤੇਰਾ ਭੁੱਜ ਗਿਆ। ਆਂਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਆਂਦੀ ਵੀ ਕੌਲੀ ਕੁ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਖੰਡ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚਾਣੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੀ। ਆਂਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ। ਆਂਦੀ ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਪਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਫਿਰ। ਆਂਦੀ ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੂਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੀ। ਆਂਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਅੱਕੇ ਪੈਸਾ ਨੇ ਜੱਟ, ਜਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚਮਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਉਹ ਲੂਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਉਹ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲਾ। ਵਗੀ ਪੁਰਾਣੀ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿਹੜੇ ਕੰਜਰ ਨੇ? ਗੁਆਂਢਣ ਨੇ। ਗੁਆਂਢਣ ਕੋਲੇ ਆਏ, ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਕੜਾਹ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਲੂਣ ਕਿਉਂ ਪਾਤਾ? ਫਿਰ ਮਿਰਚਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਤੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਪਾਤੀਆਂ?
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਬਣਾ ਗਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਠਹਿਰਾ ਦਿਓਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਨ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹ ਖੂਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਤੇ ਗੁਰਮਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਮਨਮੱਤ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ? ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਕਿਉਂ? ਅਗਿਆਨੀ ਸੀ। ਬਾਲੀ ਰੋਏ ਨਾਏ ਪਤਾਰੋ ਦੀ ਤਾਂ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਬਾਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪੰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੱਟ ਬੂਟ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ, ਇਸ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪੰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਜਾਲਣ ਹਾਲਿਆ ਸਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਤੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਊੜਾ ਐੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ, ਟੀਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਗਿਆ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਤਜਰਬਾ ਸੀ? ਕੀ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਉਤਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ। ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਬਥੇਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਿਠਾਏ, ਮਾਣ ਨਾਲ ਬਿਠਾਏ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰੱਖੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਪੀਓ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੜੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਦੇਵਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਵਿਤਕਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਥੋਪ ਲਾਏ?